بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مشرف یاسین۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ میں نے کسی دباؤ کا نہیں لیا کسی ادارے کا، نہ میں نے کبھی کسی ادارے کی بات سنی۔ میرے کو کوئی نہیں بتاتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، میرے کو کوئی گائیڈ نہیں کرتا کہ میں اپنا فیصلہ کیسے لکھوں، اور میں نے کبھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا اپنے سامنے جو مقدمے میرے سامنے ہیں جو میں نے کسی کے کہنے پہ کی ہوں۔ نہ کسی کی جرت ہوئی میرے کو کچھ کہنے کی آج تک۔ کسی کی جرت نہیں کہ ہمیں ڈکٹیشن دے، کبھی دباؤ میں کام کیا، نہ کسی نے میرے کام میں مداخلت کی، کسی غیر جمہوری سیٹ اپ کو قبول نہیں کریں گے، دباؤ آیا تو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کا کانفرنس سے خطاب۔ علی احمد کرد کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ہماری عدالت فیصلے کرنے میں آزاد ہے اور کرتی ہے، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا نہ کریں، اداروں کے اوپر سے لوگوں کا بھروسہ نہیں اٹھنا چاہیے۔ آزاد میڈیا اور آزادی رائے کے بغیر آزاد عدلیہ کا تصور ہی نہیں، کوئی جج دباؤ میں آنے کی توجیہ نہیں دے سکتا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر بن اللہ کا تقریب سے خطاب۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بٹی نے کہا، عدلیہ ان اصولوں کی پاسداری کرتی ہے جن کی بنیاد پر پاکستان بنا۔ آئین اور عوامی حقوق کی حفاظت عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین دھاندلی کی روک تھام کے لیے مددگار ہوگی۔ اپوزیشن نے پہلے دن سے ہی ہر معاملے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ معاون خصوصی شہباز گل کی حالیہ میں گفتگو۔ مزید بولے، اپوزیشن نے حکومت کیا گرانی ہے، یہ تو خود عوام کی نظر میں گر چکے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی ووٹنگ کا حق ملنے پر خوش ہیں، تنقید کرنے والوں کے لیے ووٹ حرام اور پیسہ باہر لے جانا حلال ہے۔ سٹیزن پورٹل پر سرکاری افسران کی جعل سازی پکڑی گئی۔ پنجاب میں 154، خیبر پختونخوا 56، سندھ 3 اور وفاق کے 11 افسران کی تحقیقات کی گئیں۔ پنجاب کے 44 سرکاری اہلکار جعل سازی کے مرتکب قرار، 45 سرکاری اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، عوامی مسائل کے حل میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کی پاکستان میں صنعتیں لگانے والے چینی سرمایہ کاروں کو ہنگامی بنیادوں پر سہولتیں دینے کی ہدایت۔ عمران خان سے چین کے تجارتی وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان اور چین ماضی اور حال ہی نہیں، آئندہ نسلوں تک بھی متحد رہیں گے۔ چینی تاجروں کی گلاس، سیرامکس اور آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش۔ موبائل ساز کمپنی اوپو کا موبائل مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے پر کام جاری۔ بھارت کے سکھ رہنما اور صدر کانگریس کمیٹی پنجاب نوجوت سنگھ سدھو کی کرتارپور آمد۔ بولے، ایک بار پھر کرتارپور آنے پر خوش ہوں، دوریاں مٹانے کے لیے تجارت کھلنی چاہیے، دعا ہے امن اور بھائی چارہ قائم رہے۔ نوجوت سنگھ سدھو بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے بعد واپس روانہ ہو گئے۔ سدھو نے اپنے مخصوص انداز میں شاعری پڑھ کر سماں باندھ دیا۔ کراچی میں 2 مقامات پر آگ، لیاقت آباد میں غریبوں کے آشیانے جلے، زندگی بھر کی جمع پونجی راکھ کا ڈھیر بن گئی، مکینوں کی آنکھیں نم، افسردگی کا سماں۔ ریسکیو حکام کے مطابق آتش زدگی کے باعث 50 سے زائد جھگیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ ادھر صدر میں پیٹرول پمپ پر کھڑے آئل ٹینکر کو آگ لگ گئی، پیٹرول لیک ہونے سے آگ ٹینکر کے ارد گرد ہی پھیلی۔ ریسکیو کاموں میں رینجر جوان بھی شریک ہوئے، آگ پر قابو پا لیا گیا، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، یہاں پر آپ کو خبر دیں، ڈپٹی کمشنر بہاول نگر کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم نے عوامی شکایات پر پیٹرول پمپ سے پیٹرول کم پیمانے پر فروخت کرنے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی او انڈسٹریز کو پیٹرول پمپ کے پیمانے چیک کرنے کی ہدایت کی۔ ڈی او انڈسٹریز نے گورنمنٹ پور، پاکپتن روڈ اور منچن آباد میں قائم پیٹرول پمپ سے کم پیمانے پر پیٹرول فروخت کرنے پر پیٹرول پمپ سربمہر کر کے چالان عدالت بھجوا دیے۔ کوٹلی ستیاں کے علاقے ملوٹ ستیاں میں چوری کی وارداتوں کا سلسلہ تھم نہ سکا، پولیس کی روایتی سستی کے باعث وارداتیں عام ہونے پر عوام کا شدید احتجاج۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ A1 ٹی وی نوید ستی سے۔ کوٹلی ستیاں کے علاقہ ملوٹ ستیاں میں چوری کی وارداتوں کا نان سٹاپ سلسلہ جاری۔ پولیس کی روایتی سستی کے باعث وارداتیں عام ہونے پر عوام علاقہ کا شدید احتجاج۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اعلیٰ پولیس افسران سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ رہنما مسلم لیگ نون و سماجی شخصیت امیدوار تحصیل ناظم کیپٹن طارق ستی، مسلم لیگ نون کوٹلی ستیاں کے ترجمان ڈاکٹر فیاض راجہ، ادریس کیانی، ضمیر ستی، عقیل ستی، مصدق ستی، مقیم ستی، اکمل ستی سمیت اہل علاقہ کا متاثرہ افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ کوٹلی ستیاں ملوٹ ستیاں کے علاقہ مرزا پور میں اظہر یونس سکنہ مرزا پور اور عنصر اقبال ساکن مرزا پور کی ایکسیویٹر مشین سے گزشتہ رات 60,000 مالیت کی 2 بیٹریاں اور 1 عدد گریس گن رات کی تاریکی میں
3 माह के दौरान दूसरी मरतबा चोरी कर ली गई। पहली मरतबा मिडवे होटल पर खड़ी एक्सीवेटर मशीन से इसी तरह बैटरियां और दीगर कीमती एशिया चोरी की गई थी, जिस पर मुलजमान नामजद भी किए गए थे, मगर ताहाल पुलिस इन मुलजमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आई। जबकि इन इलाकों में गुज़श्ता 6 माह में गाड़ियों से टायर चोरी की दर्जनों वारदातें हो चुकी हैं, मगर पुलिस की रवायती सुस्ती के बायस ताहाल मुलजमान ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, जिस पर अहले इलाका, सियासी व समाजी रहनुमाओं ने पुलिस के आला अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़रई एमरजेंसी प्रोग्राम बाय गंदम की पैदावार में इजाफे के लिए 12 नवंबर से शुरू होने वाली आगाही मुहिम आज इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम में ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के तलबा व तालबात और महकमा ज़राअत चिन्योट के बाहमी इश्तराक से रोड शोज़, मेगा फार्मर्स डे और आगाही सेमिनार्स का इनेकाद भी किया गया। जमीयत उलमाए इस्लाम सब डिवीज़न बन्नू के 5 कैंडिडेट्स में से मलिक मस्सू खान को मुतफ़िका तौर पर नुमाइंदा मुंतखब कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम के बाकी दस्तबरदार होने वाली कैंडिडेट्स में मलिक रहमतुल्लाह, मलिक शाकरम खान, मौलाना हबीबुल्लाह और हाफिज़ न्याजुल्लाह शामिल हैं। मलिक मस्सू खान को रिवायती पगड़ी पहनाई गई और मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया गया। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर पाकिस्तान में आज भी लाखों बच्चे कई बुनियादी सहूलियात से महरूम और मजदूरी करते दिखाई देते हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से मुस्तकबिल के मेमार तालीम के जेवर से महरूम हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं शहबाज मेमन की ये रिपोर्ट। दुनिया भर में आज बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, मगर सूबा सिंध में 30,000 से ज़ायद तलीमी इदारे बंद होने की वजह से मासूम बच्चे इस तालीम हासिल करने वाली ज़िंदगी में मजदूरी, भीख मांगने समेत दीगर कामों में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। वहीं पर ही तालीम हासिल करने वाले बच्चों ने अपने आलमी दिन के मौके पर कुछ इस तरह से एंजॉय किया। आज जैसा कि बच्चों का आलमी दिन है, तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में और जहाँ तक पूरी दुनिया में बच्चों से तरह तरह के काम करवाए जाते हैं। उनसे लेबर का काम दिया जाता है, उनसे मजदूरी ली जाती है। जो छोटे कमसिन बच्चे होते हैं उनको मारा भी जाता है, दुकानों पे तरह तरह की अजियत भी दी जाती है। ये कहना चाहेंगे कि इस आलमी दिन पर हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि बच्चों से ये काम करना बंद किया जाए और उनको तालीम दिलवाई जाए। तो हमारे तालीम के मिनिस्टर उनसे गुजारिश है कि ये काम जल्दी से ख़त्म करवाएं और उनको तालीम दिलवाई जाए, ताकि वो भी आगे बढ़ के अपना पाकिस्तान को तरक्की करने में उनका किरदार दे सकें। सबसे पहले तो हमें इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि इस पूरे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तान में या फिर पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं भी बच्चों से मजदूरी की लानत में मुब्तला किया जा रहा है या फिर उनको तालीम के जेवर से नाआशना रखा जा रहा है, उन सब उनको ख़त्म किया जाए और उनको तालीम देनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे आगे चल के हमारे शुअरा बनते हैं, हमारे साइंसदान बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, नर्सेस बनती हैं। अब इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और वज़ीर आला सिंध में तालीमी इदारे बंद होने का नोटिस लें, ताकि मुस्तकबिल के हमारे मेमार इस उम्र में अपनी तालीम हासिल कर सकें। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सजावल। काजी अहमद का तहसील अस्पताल सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम। अस्पताल में अद्वियात, डॉक्टर्स और दीगर अमले की शदीद कमी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV मोहम्मद मूसा जतोई से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ काजी अहमद तहसील अस्पताल में, जो एक रेफ़र सेंटर बन चुका है। इसी के जो काजी अहमद तहसील अस्पताल है, इसमें जो है मेडिकल सहूलतें जो है बिल्कुल भी नहीं है। इसी हवाले से जो है शहरियों से भी बातचीत करेंगे और जो है इधर अस्पताल इंतज़ामिया से भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे और हुक्मरान जमायत के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इसी हवाले से आइए जो है इधर शहरियों से बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। हॉस्पिटल है, तालके की हॉस्पिटल है, इधर कोई भी फैसिलिटी नहीं है, इधर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, इधर कोई भी इमरजेंसी केस आता है तो उसका कोई भी देखने वाला नहीं है।
और दवाइयाँ तो बिल्कुल नहीं है। जो भी दवाई एक टेबलेट भी लेनी पड़ती है वो भी स्टोर से लेनी पड़ती है, अपने जेब से पैसे भर के तो वो ही लेनी पड़ती है। और इधर डॉक्टर जो एक दो बैठे हैं वो भी अपने कमरे में बैठे हैं, मरीज़ को कोई देखने आता ही नहीं है। इसलिए हम वस वालों को अपील करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो बिल्कुल तालके की हॉस्पिटल है, मेन हॉस्पिटल है, दूर दूर से मरीज़ इधर आते हैं, इधर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं। गाज़ी अहमद के हॉस्पिटल में ये मसाइल जो हैं वो कई महीनों से हैं और यहाँ पे डॉक्टरों की भी कमी है, अमले की भी कमी है, मेडिसन भी जो है ना उसकी कमी है और लेबॉर्ट्री भी सही नहीं चल रही। तो मैंने अपनी तरफ से हाजी अली हसन जरदारी साहब को कहा कि यहाँ पे मेडिसन भी नहीं मिल रही और इंजेक्शंस भी नहीं मिल रही, आप देखें अपनी तरफ से कोशिश करें। तो उन्होंने DHO से भी बात की थी और मैंने उनको कहा कि आप सेक्रेटरी लेवल पे बात करें या मिनिस्टर से बात करें कि यहाँ पे लोग जो है ना वो बड़ी तकलीफ़ में हैं, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे है, रोज़ का मामूल है, एक्सीडेंट होते हैं, लोग बहुत परेशान हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला मैं आगे भी अपनी क़यादत को बताऊंगा कि यहाँ पे ये मसाइल हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये मामला जो है ये हल हो जाए अस्पताल का। और शहरियों का यही कहना था कि अस्पताल में इस वक्त बिल्कुल भी जो है मेडिकल सहूलतें नहीं हैं, ना दवाइयाँ मिल रही हैं, ना डॉक्टर मौजूद हैं और ना इमरजेंसी में जो है किसी जो ज़ख्मी को एम्बुलेंस या कोई नाजुक हालत में कोई पेशेंट आता है उसको कोई एम्बुलेंस वगैरह मिल रही है रेफ़र के लिए। शहरियों ने जो है वज़ीर सेहत जो है उससे और वज़ीर आला सिंध से बिलावल भुट्टो जरदारी से मुतालबा किया है कि काजी अहमद तहसील अस्पताल को मुकम्मल सहूलियात दी जाएँ। मोहम्मद मूसा जतोई, A1 TV, काजी अहमद। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।